दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Namaste. Dashera or Navratri is a celebration of the Mother Goddess. However, Krishnaji and I see it also a celebration of the feminine in all of us. Navratri to us is also the journey of a spiritual seeker towards enlightenment. Hinduism is one of the world's oldest religion, and its timeless messages are often communicated not in lengthy explanations but are coded in symbols. They're coded in images. Most Indians assume Dashera is celebrated because Durga killed the demon Mahishasura in some parallel reality, in some bygone time. But do you want to know the truth? The truth is that we are the goddess and we are the asura or the demon. To me, the goddess is not a force outside of us. She is the mother, the feminine, the Shakti, the divine womb in which universes are birthed and dissolved, who can be accessed in our consciousness. And the demon also is not outside us. It is our own unawakened, ignorant, separate self. They call Dashera as Navratri, meaning 9 nights instead of Navadina or 9 days. Do you know why? Close your eyes for a moment. What do you see? You see Ratri. Ratri symbolizes the darkness that happens when you are sitting with your eyes shut in meditation. It is an unfoldment in consciousness. The first 3 days of Navratri is the play of Durga. Goddess Durga, according to the myth, wakes up the Yogamaya of Mahavishnu and kills the demons Madhu and Kaitaba. On the seeker's path, the death of these asuras means the dissolution of the 2 core suffering states
of anger and greed. In a state of meditative awareness, the seeker summons the power of the Mother Goddess and goes through a deep, powerful spiritual process of dissolving all anger-related states of frustration, hate, and vengefulness. The seeker, through a process, dissolves all greed-related states of jealousy, anxiety, and covetousness. The Mother Goddess, as Durga, dispels darkness, dispels tamas from our consciousness. With this first milestone crossed, a spiritual milestone crossed, we have transcended Durgati, or the downward collapse of our destinies, into a disastrous fate. When we transcend these states with the blessings of the Divine Mother, blessings of abundance begins to pour into your lives. That is why the 4th, 5th, and the 6th days of Navaratri are dedicated to Mother Goddess as Mahalakshmi. We will learn about this in the next week's episode. The Upasana we will do now is what you can do for the first 3 days of Navaratri or Dashera. నమస్తే. దసరా లేదా నవరాత్రులు అమ్మవారి వేడుకలు. కృష్ణజీ ప్రకారం, నా ప్రకారం దసరా మన అందరిలో ఉండే స్త్రీతత్వానికి కూడా ఒక వేడుక. నవరాత్రి అంటే ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాసులు ముక్తివైపుకు చేసే ప్రయాణం అన్న ఒక అంతరార్థం కూడా ఉంది. ప్రపంచంలోనే ప్రాచీన మతమైనటువంటి హిందూ ధర్మం దాని యొక్క కాలాతీతమైన సందేశాలను తరచూ పెద్దగా వివరణలతో కాకుండా కొన్ని చిత్రాలు, చిహ్నాల ద్వారా కూడా బోధిస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది భారతీయులు దసరాని దుర్గాదేవి మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడిని ఏదో లోకంలో, ఏదో కాలంలో చంపిందని ఇక్కడ ఉత్సవం చేసుకుంటున్నామని అనుకుంటారు. అయితే మీరు సత్యం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? సత్యమేమిటంటే మనమే అమ్మవారు, మనమే రాక్షసుడు కూడా. అమ్మవారు మన బయట ఉన్నటువంటి ఒక శక్తి కాదు. ఆమె తల్లి, స్త్రీతత్వం, విశ్వాలు పుట్టి అంతమయ్యే దైవీక గర్భం, మన చైతన్యంలోని శక్తి. రాక్షసుడు మన బయట లేడు. అది మనలోని అజ్ఞానం, విభజన, అహం. అది మనలోని రాక్షస తత్వం. దసరాని నవరాత్రి అని పిలుస్తాము. అంటే 9 రాత్రులు. నవదినాలు అని అనరు. ఎందుకో తెలుసా? ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి. ఏం కనిపిస్తుంది? రాత్రి కనిపిస్తుంది. రాత్రి అంటే చీకటి. కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నప్పుడు కనిపించే చీకటి రాత్రి. అది చైతన్యంలో జరిగే ఒక ప్రయాణం. నవరాత్రిలో మొదటి 3 రోజులు మహాదుర్గ యొక్క లీల. పురాణాల ప్రకారం దుర్గాదేవి మహావిష్ణువు యొక్క యోగమాయను మేల్కొల్పి మధు, కైటభ అనే రాక్షసులను వధిస్తుంది. సాధకుల మార్గంలో ఈ ఇద్దరి రాక్షసులను చంపడమంటే కోపాన్ని, అత్యాశలను నిర్మూలించటమని అర్థం. అవేర్నెస్తో సాధకులు అమ్మవారిని పిలిచి శక్తివంతమైన స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్లో ప్రవేశించి కోపానికి సంబంధించిన విసుగు, ద్వేషం, ప్రతీకార స్థితులను తొలగించుకుంటారు. అలాగే అత్యాశ నుండి పుట్టే ఈర్ష్య, ఆందోళన నుండి కూడా బయటపడతారు. అమ్మవారు దుర్గాదేవిగా మన చైతన్యంలో ఉన్న తమస్సు లేదా అంధకారాన్ని తొలగించి ఈ మొదటి ఆధ్యాత్మిక మైలురాయిని దాటిస్తుంది. మనల్ని దుర్గతి పాలవ్వకుండా కాపాడుతుంది. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ స్థితుల నుండి దాటిన మనం మహాసంపదలు ఆశీర్వాదంగా జీవితంలో పొందుతాము. అందుకే 4, 5, 6వ రోజులు నవరాత్రిలో మహాలక్ష్మికి అంకితం.
దీని గురించి మనం వచ్చే వారం ఎపిసోడ్లో నేర్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనం మహాదుర్గ ఉపాసనం చేస్తాము. దీనిని మీరు నవరాత్రి లేదా దసరా యొక్క మొదటి 3 రోజులు చేయండి. పద్మాసనంలో కూర్చోండి. అమ్మవారిని మహాదుర్గాదేవి రూపంలో చూడండి. महादेवी महाशक्तिं भवानीं भववल्लभां भवातिभञ्जनकरीं वन्दे त्वां लोकमातरं भक्तप्रियां भक्तिगम्यां भक्तानां कीर्तिवार्धिकां भवप्रियां सतीं देवीं वन्दे त्वां भक्तवत्सलाम् अन्नपूर्णां सदा पूर्णां पार्वतीं पर्वपूजितां महेश्वरीं वृषारूढां वन्दे त्वां परमेश्वरीं कालरात्रिं महारात्रिं मोहरात्रिं जनेश्वरीं शिवकान्तां शम्भुशक्तिं वन्दे त्वां जननीमुमां जगत्कर्त्रीं जगद्धात्रीं जगत्संहारिणीं నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి. ఇప్పుడు మీ చిదాకాశంలో ధారణ చేయండి. అంటే మూసి ఉన్న మీ కళ్ళకి ఎదురుగా ఉన్న చీకటి ప్రాంతంలో ఆమె రూపాన్ని చూస్తూ ధ్యానం చేయండి. నమస్తే శరణ్యే శివే శానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే నమస్తే జగచ్చింత్యమాన స్వరూపే నమస్తే महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे కోపం, అత్యాశలను మీ చైతన్యంలో పూర్తిగా తొలగించి శాంతి, దానగుణం మీలో నింపమని అడగండి. ఈ పవిత్ర సంకల్పంతో మీ చేతులు మీ హృదయం దగ్గర నమస్కార ముద్రలో ఉంచుకుని ఈ మంత్రాన్ని జపించండి. అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలను స్వీకరించండి. Hri
మీకిచ్చిన ఈ ఆశీర్వచనాలకు అమ్మవారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోండి. దయచేసి కళ్ళు తెరవండి. నమస్తే. ఏకం ఉపాఖ్యానాల అనుభవ భాగంలో పరివర్తన అనుభవాలు, దైవానుభవాలు, అద్భుతాలు కలిగిన వారి నిజ జీవిత కథలను మీకు అందిస్తున్నాము. ఏకం ఐశ్వర్య ఉత్సవంలో పాల్గొన్న ఓ జిజ్ఞాసు యొక్క నిజ జీవిత కథ ఇది. జిజ్ఞాసులు ఈ జన్మలో లేదా గత జన్మలలో వారు చేర్చుకున్న ప్రతికూల ధోరణుల నుండి విముక్తి పొంది నిజ జీవితంలో ఎన్నో రకాల ఐశ్వర్యాలను పొందుతారు. వారు కూడా దైనందిన జీవితంలో మనలాంటి వారే. శ్రద్ధతో వినండి. చెప్పారు కదా 1 to 7 years వరకు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఏమైందో, హర్ట్స్ ఏమున్నాయని. నేను అనుకున్నా నాకు నిన్నదే గుర్తుండదు, సో 7 years ఏం గుర్తుంటుంది. సో నేను అట్లా అనుకుని ప్రాసెస్ మొత్తం చేశాను, అట్లానే కూర్చున్నాను అనమాట. సో ఏమైందంటే అప్పుడు సడన్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది. ఏమైందంటే మా ఇంటికి మా కజిన్స్ వచ్చారనమాట. సో మా నాయనమ్మ వాళ్ళందరూ ఒక రూమ్లో ఉన్నారు, నేను వేరే చోటు ఉన్నాను. సో వాళ్ళు అడిగారు, వాళ్ళు వచ్చారని నాకు చెప్తే సరే మా కజిన్స్ వచ్చారు, నేను వెళ్ళి ఆడుకోవాలని చెప్పేసి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళేస్తే డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసి నన్ను రానియకుండా లోపలికి. సో దే వర్ అవాయిడింగ్ మీ అనమాట. సో ఏమైంది, నేను ఎంత డోర్ కొట్టినా తీయకపోయేసరికి మా నాయనమ్మ వచ్చేసరికి మా ఇంట్లో ఒక డాగ్ ఉండేది, ఆ డాగ్ నా మీద వదిలేసింది అనమాట. నాకు చాలా భయం కుక్కలంటే చిన్నప్పుడు. సో అదేంటి అరుస్తుంది నా మీదకి, ఎక్కడ కొరికేస్తున్నా, నాకు ఏడుస్తున్నా, కింద ఏడుస్తున్నా, ఎవ్వరు రావట్లేదు. సో మా డాడీ వాళ్ళ నాయనమ్మ ఉంటే తను తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి మా నాయనమ్మ చూస్తే నాకు ఒక లోపల ఒక ద్వేషం, ఒక కోపం అనమాట. తను చూసినప్పుడల్లా నాకు లోపల రగిలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది అట్లా ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చేసరికి లోపల ఫుల్ ఆ టైంలో నా ఆ ఫియర్ మొత్తం ఒక్కసారి ట్రిగర్ అయ్యి ఫుల్ ఏడ్చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఏడ్చేస్తూ ఉంటే సడన్గా లోపల నుంచి ఒక సైలెంట్నెస్ అనమాట. ఏమైంది, నా పక్కన ఒక అమ్మగారు ఉన్నారు. సో తను చూడగానే లోపల నుంచి ఒక ప్రేమ వచ్చేసింది అనమాట. సో వెంటనే నాయనమ్మ అనుకుంటే ఇట్లా హక్ చేసుకున్నా. ఆమె ఎంత బాగా తీసుకున్నారంటే, ఎంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారంటే, నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏ ఒక్క లేడీనైనా కొంచెం పెద్దవాళ్ళని అమ్మమ్మ అని పిలుస్తాను, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఎవరిని నాయనమ్మ అనిందే లేదు. అట్లాంటి ఆమె నేను నాయనమ్మ అని వెళ్ళి ప్రేమగా ఇక్కడే ఉన్నారు, ప్రేమగా హత్తించుకున్నాను అనమాట. సరే అయిపోయింది, కామ్గా ఉన్నాను, వెళ్ళాను, డైనింగ్ హాల్కి వెళ్ళాను. సో నేను మెడిసిన్ స్టూడెంట్ కదా, బేసికల్ అంత తొందరగా ఏం నమ్మను అనమాట. సో ఏదో ఒక్కటి గుర్తొచ్చేసి ఉంటుంది, నేను ఆ టైంలో ట్రిగర్ అయిపోయింది. సో లైట్ ఇదంతా ఏమి ఉండదు అనుకుంటూ వెళ్ళాను. సో బెడ్ ఎక్కేసాను, ఒక 1 o'clockకి బెడ్ ఎక్కాను. 1 o'clockకి బెడ్ ఎక్కేస్తే ఏమైందంటే అరౌండ్ 2:40 ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు టైం కూడా స్పెసిఫిక్గా గుర్తుంది. 2:40కి నాకు ప్రీతాజీ వచ్చేసి నా చేయి పట్టుకొని ఇట్లా లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు. ఏంటి లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు అంటే, ఈరోజు నువ్వు లిమిట్లెస్ ఫీల్డ్ నాతో కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఈరోజు నువ్వు కనెక్ట్ అవ్వద్దు రా అని చెప్పేసి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట. 3, 4, 5 చాలా ఇన్సిడెంట్స్ వెంటనే గుర్తొచ్చింది. ఎప్పుడో 7 years 6 years ఎల్కేజీ, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ అన్నీ వెంటనే లైన్ వెంటనే చూపించారు నాకు. సో వెంటనే ఆ టైంలో ఇంక వెంటనే ప్రీతాజీ లిమిట్లెస్ ఫీల్డ్లో కలిసిపోతే ఆ తర్వాత వచ్చిన కామ్నెస్, ప్లెజెంట్నెస్, ఓ మై గాడ్, సీరియస్లీ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనీథింగ్ టు యూ, దట్ ఈస్ అన్స్పీకబుల్. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశ యువతీ యువకుల కోసం ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్ట్ ఈ నవంబర్ 8వ తారీఖున జరగబోతుంది. ఇది మీ ఇంటి నుండే
ఆన్లైన్లో పాల్గొనగలిగే 3 గంటల సేపు జరిగే శక్తివంతమైన ప్రక్రియ. మీరు క్రియేటివ్ సొల్యూషన్స్, ఐడియాస్ కావాలనుకుంటున్నారా? మీరు చేసే పనిని ప్రేమతో చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ గోల్స్ని టైంకి అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్ట్ మీకు రైట్ చాయిస్. మీకు తెలుసా, మీ మెదడు యొక్క సామర్థ్యం కేవలం 1/3 వంతు మాత్రమే మీ తల్లిదండ్రుల జన్యువుల నుండి మీరు పొందుతారు. మిగతా 2/3 వంతు భాగం మనం పెంచుకునే సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంది. శ్రీ ప్రీతాజీ స్వయంగా ఏకం దైవిక శక్తి క్షేత్రం నుండి ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్ట్ని నిర్వహిస్తారు. సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా నిర్వహించబడే ఈ దైవిక ప్రక్రియ మీలో ఇంటెలిజెన్స్ని 3 రూపాలలో జాగృతం చేస్తుంది. మీలో అటెన్షన్, ప్యాషన్ పెరిగేలా, మీరు మీ ఎమోషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొనగలిగేలా, మీరు తెలివైన నిర్ణయాలు తొందరగా తీసుకొనగలిగేలా ఈ మేనిఫెస్ట్ మీకు సహాయం చేస్తుంది. శ్రీ ప్రీతాజీ ముక్తి పొందిన ఒక గొప్ప సిద్ధయోగిని. శ్రీ ప్రీతాజీ కొన్ని లక్షల మందిలో వారు నిర్వహించే కోర్సులు, రెట్రీట్స్, ప్రాసెస్ల ద్వారా శక్తివంతమైన మేల్కొలుపులు కలిగించి ఉన్నారు. ముందెన్నడూ లేని విధంగా శ్రీకృష్ణాజీ ఈ ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్ట్లో పాల్గొన్న మీ అందరితో నేరుగా మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మీ ఇంటెలిజెన్స్ని పెంచుకోవడం గురించి మీకు ప్రత్యేకమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు. యువతీ యువకుల కోసం ప్రత్యేకంగా సృష్టించిన ఈ దైవీక ప్రక్రియలో పాల్గొని మీ జీవితంలో సంతోషం, విజయాల వైపుకు ముందుకు కొనసాగండి.